من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر تکلیف پریشانی سے بچائے اور اس کی فیملی کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جس نے جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے، ٹائم بھی میرے آقا نے بتایا ہے، وہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرمائے گا اور اس کو 80 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قیامت کے دن وہ میرا امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و پاک پڑھا ہوگا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر 50 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا، بروز محشر میں اسے ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر 1000 بار روزانہ درود و پاک پڑھے گا، اس کو جب تک موت نہیں آئے گی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا گھر دکھائے گا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود و پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 100 بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے۔ درود شریف کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں رب کا محبوب ہوں، جو مجھ پر زیادہ درود و پاک پڑھے گا وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اب تمہاری مرضی، درود کم پڑھو یا زیادہ پڑھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پاک سے ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے اتنی بڑی سند ہے، قرآن کا حکم ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا، ازل ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے۔ اور فرشتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے پر کا حکم دیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ ایمان والو، اے مومنو، ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔
70,000 फरिश्ते आसमान से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और जब शाम होती है तो वो फिर वापस जाते हैं। फिर 70,000 फरिश्ते दूसरे आते हैं, तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। फिर वो 70,000 फरिश्ते जाते हैं, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर 70,000 फरिश्ते आते हैं। अब जो फरिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़कर रोज़े से जब वापस जाते हैं तो ये गमगीन होते हैं, और जो 70,000 आते हैं वो खुश होते हैं। ये गमगीन इसलिए होते हैं कि फिर इनको क़यामत तक ये बारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने अल्लाह के फ़रिश्ते हैं कि 70,000 फरिश्ते आते हैं, फिर शाम होती है, फिर वो जाते हैं, तो फिर दूसरे 70,000 फरिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर दुरूद सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। तो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं वही जिनको मेरे आका ये सआदत नसीब बख्शते हैं। तो हम सारी सिंध में हर मुसलमान के घर में, शिया सुन्नी हर मोमिन मुसलमान के घर में औलिया अल्लाह के मज़ारात पर लाख दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक करीम आका पर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद है दुरूद पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ाना। और जब क़यामत का दिन आएगा तो फरिश्ते भी दुरूद शरीफ वालों को देख के कहेंगे वो आ रहे हैं आका पर सलवात पढ़ने वाले, दुरूद पढ़ने वाले। तो ये इबादत कभी रायगा भी नहीं होगी। ये फ़ख्र से इंसान कहे, पर लेकिन फ़ख्र भी वो करे जो पढ़े, फ़ख्र भी वो करे जो आका पर कसरत से दुरूद व पाक पढ़े, अरबों खरबों पढ़े। ऐसे नहीं है बस जो है कुछ दिन पढ़े फिर वो छोड़ देना, वो पढ़ता रहे और कहे और ज़्यादा बढ़ाऊँ और आका पर दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ूँ। और जब ये दुरूद पाक का रंग, ये दुरूद शरीफ का फैज़ जो है जिस मोमिन ने पढ़ा, ये उसकी औलाद को भी इसका फैज़ मिलेगा, फिर उसकी औलाद को भी फैज़ मिलेगा, फिर उसकी 7 पुश्तों तक औलादों को भी रंग देता है। अल्लाह पाक हर मोमिन को इमाम सज्जाद के ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े, मासूम अली असगर के सदक़े, कुरान पाक के सदक़े सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ पढ़ना नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक हर मोमिन को अपने घर में लाख दुरूद शरीफ पढ़वाना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मेरे आका की सारी उम्मत को तफ़रक़े बाज़ी से बचाए। कुरान तफ़रक़े से मना करता है, और जो तफ़रक़े में फंसे पड़े हैं वो कुरान को हिसाब दें, वो कुरान के मुनकर हो गए हैं जो तफ़रक़ा डाल रहे हैं। कुरान मना करता है तफ़रक़ा नहीं डालो, मेरे आका ने मना की है तफ़रक़ा नहीं डालो। और वली औलिया अल्लाह सूफ़िया किराम हर दौर में मना करते आए हैं, मना करते रहेंगे कि तफ़रक़ा नहीं डालो, इंसान ज़ात की खिदमत करो, इंसान ज़ात से हमदर्दी करो, किसी को दो न तो दुख भी न दो, और एक दूसरे के अक़ीदे का एहतराम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।